المحاضر الموريتاني الذي ربما له مشكل الاتصال، بروبليم دو كونيكسيون. هذه فرصه بالنسبه لنا باش نتحدثوا على الدروس اللي مرت والدروس المقبله. دونك حنا الحمد لله دوزنا هاد 5 ايام دوزنا فيها مجموعه الدروس اللي هي مهمه بالنسبه للفئه ديال اقل من 15 سنه، وكانت بالنسبه لنا حضرنا فيها الادبيات ديال التكوين في الدفاع وفي الهجوم. كانوا عندنا محاضرين من دول مختلفه، من مصر، من المغرب، والان موريتانيا، من اجل البحث على الدوليه والبحث على التجربه الخارجيه اللي يمكن لها تعطينا واحد اللمسه، واحد الدفعه للتكوين ديال المدرب سواء المغربي او العربي بصفه عامه. بالاضافه الى كانت هناك تدخلات من عند من مدربين مغاربه، نخص بالذكر الاستاذ الوحيدي. يعني كان الهدف الاساسي والرئيسي هو الدفع بعمليه التكوين لدى الفئات العمريه لاقل من 15 سنه. كنتمنى اننا كنا توفقنا في هذه التجربه الاولى ديال التكوين عن بعد، اللي الحمد لله لاقت واحد الاقبال سواء من المغرب او من خارج المغرب، من دول شقيقه: تونس، الجزائر، مصر، ليبيا، موريتانيا، اوروبا، الشرق الاوسط. الان نحن في صدد التحضير لدوره ثانيه سوف تنطلق ان شاء الله انطلاقا من الاسبوع المقبل، يعني اسبوع 20 الى 25، وسوف تتعلق بالفئات العمريه ما بين اقل من 18 سنه. سوف نتطرق خلال هذا التكوين، سوف نتطرق الى عمليه الاعداد البدني، يعني لا بريباراسيون فيزيك، de fitness and physical preparation. كما سوف نتحدث على آخر المستجدات بالنسبة لتكوين اللاعبين أقل من 18 سنة، وخصوصا الفلسفة الجديدة في الهجوم read and react، الذي سوف يكون معنا مدربين أجانب على مرحلتين: ريد اند رياكت ضد دفاع المنطقة، وريد اند رياكت ضد دفاع رجل لرجل. بالإضافة إلى ذلك سوف يكون معنا خبيرين: الخبير الأول في الإحصائيات، كيف نقرأ الإحصائيات، كيف نستعمل الإحصائيات، وكيف نحول الإحصائيات لأداة تمكننا من برمجة المقابلات وقراءة الخصم من أجل نجاعة هجومية. بالإضافة إلى ذلك سوف يكون معنا حكم دولي له تجربة كبيرة، قام بالتحكيم في كأس العالم، ألعاب أولمبية، بطولة أفريقيا للأندية. فعلا هو من العيار الكبير. سوف يقوم إن شاء الله بالحديث لنا عن فلسفة المقابلة بين المدرب والحكم، يعني ماذا يجب أن يعرفه المدرب عن الحكم، وكيف يسير الحكم المقابلة، هذا حتى يتمكن المدربين الفئات العمرية الصغيرة من أخذ فكرة أنه مجاراة المقابلة هو ليس فقط في الدفاع وفي الهجوم، هو لكن هناك لاعب آخر هو الحكم. يعني يجب لأي واحد أن يتعلم كيف يتعامل مع الحكم حتى يسير مقابلته بطريقة مفيدة سوف تمكنه من النجاح في آخر المقابلة، أي الفوز والحفاظ على اللاعبين من الأخطاء المجانية التي غالبا ما تكون نتيجة للتعصب الزائد أو التنديد بالقرارات في كل مرة على الحكم. يعني هناك تكوين سوف يكون نوعا ما un petit peu poussé بالنسبة للتكوين الذي كان للفئات العمرية من أقل من 15 سنة. يعني أن في هذا التكوين إن شاء الله في أسبوع 20-25 سوف نتحدث عن تكوينات لمدربي الفئات العمرية أقل من 18 سنة. وهي بالنسبة لنا في فلسفة الجمعية هي إذا كان إمكان تحضير لاعبين في الفئات العمرية أقل من 18 سنة بطريقة علمية صحيحة وطريقة أكاديمية صحيحة، فهذا هو البناء الصحيح للفريق الأول، لأن عصب الفريق الأول هو بين 16 و20 سنة. لذا ارتأينا أن ندعو مدربين لهم تجربة في هذه الفئة العمرية
بين 16 و20 لتقديم التأطير. بالإضافة إلى ذلك يكون غالبا ما يكون مدربي الفئة العمرية 18 و20 سنة يكونون مساعدين للمدرب الفريق الأول. لذا فكرنا أن نقوم بتسليحه بكيفية قراءة الإحصائيات وكيفية التعامل مع الحكم وكيفية قراءة المعطيات خلال المقابلة من أخطاء وعوامل إحصائية كإضاعة الكرات أو اللم الهجومي أو اللم الدفاعي لإعطاء المعلومة الصحيحة للمدرب حتى يتمكن من أخذ القرار الصائب والاستراتيجية المناسبة. أظن بأن المرحلة الأولى التي سوف نختمها اليوم إن شاء الله مع المحاضر الموريتاني الذي بالمناسبة لا زلنا ننتظر التحاقه بالمحاضرة، أهمت الجانب الدفاعي والجانب الهجومي، الفئات العمرية، العوامل النفسية، العوامل البيولوجية، العوامل البدنية، وخرجنا بمجموعة من الخلاصات أنه يجب تجنب دفاع المنطقة بالنسبة للفئات العمرية أقل من 15، العمل على تقوية القدرات الفردية يعني الفوندامنتالز لي فوندامنتو في الدفاع وفي الهجوم، كذلك تجنب التقنيات الكبيرة المكلفة ذهنيا كعملية الحجز لبيكس دو سكرين حتى سن معينة. وهناك تفاوت على حسب الفئات العمرية، وقلنا بأن في الفئة الأولى يجب العمل على تأمين دخول اللاعبين في كرة السلة والعمل على مبدأ اللاعب من أجل المتعة يعني الانيسياسيون. وفي هذه المرحلة قلنا بأن لي فورم جوي الوضعيات التي تكون على طريقة الألعاب هي المفيدة بالنسبة للاعبين الصغار حتى يخرجوا من عالم المنافسة ونتمكن نحن كمدربين أن يكون لنا تأمين على بقائهم في هذه الرياضة وعدم تغييرها برياضة أخرى. بعد ذلك في الفئة العمرية الموالية يعني انطلاقا من سن 12 إلى 15 16 تكون هي الفئة العمرية المناسبة لتعلم المهارات الخاصة بكرة السلة، يعني من تنطيط، دريبلينج، من تمرير، باسينج، من قذف، شوتينج. فتكون هذه المرحلة اللي هي جد مهمة لتعليم هذه القدرات المتعلقة بالرياضة أو les habilités spécifiques or the specific skills of basketball. بعد تأمين وقلنا في هذه المرحلة أنه يجب التأكيد على المراجعة والتصحيح. يعني la répétition correction. In this stage we emphasize that we need every time to correct, repeat that our player can memorize all those skills and that can give us the opportunity to move to the next stage. بعد ذلك قلنا في المحاضرات السابقة أنه ما بعد السن 16 يمكن لنا أن ندخل في التكوين الخاص بكل وضعية لاعب في الميدان، يعني مرحلة التخصص أو لا سبيسياليزاسيون. قلنا في هذه المرحلة أنه يجب العمل على تكوين اللاعبين تكوينا تقنيا وتكتيكيا صالحا لأنها المرحلة الأخيرة في التكوين. وقلنا بأنه يمكن في هذه المرحلة أن نعمل بالتخصص. لذا نلاحظ أن هناك بعض الفرق تتعمد التعامل مع مدربين متخصصين les coachs de développement or the trainers developmental coaches، وهي مرحلة جد أساسية حتى يتخصص كل لاعب في موقع، يعني بين الموزع وبين اللاعب الجناح وبين اللاعب الداخلي. وتكون هذه المرحلة هي جوهرية ويمكن للمدرب أن يدخل في دفاع المنطقة، أن يستعمل عملية الحجوزات، أن يدخل في العمل التكتيكي الذي يكون هو الدعامة الفريق الأول. يعني هناك مرحلتين مهمتين ما قبل 15-16 هي مرحلة تعلم المهارات الفردية the fundamentals، ومرحلة ما بعد 15-16 إلى 20 وهي مرحلة التخصص في الأماكن والتي سوف تمكن هذا اللاعبين من الجاهزية للاعبين
في الفريق الاول. اظن ان هذه خلاصه بالنسبه لهذه المحاضرات التي تتبعناها معا خلال هذه الايام الاربعه. اتمنى خالصا من الله ان يلتحق بنا في اقرب الاجل المحاضر الموريتاني، حتى نكمل هذه السلسله بدرس حول دفاع رجل لرجل في نصف الميدان. فيما يخص برنامج الجمعيه بعد نهايه هذا التكوين الثاني الذي سوف يكون كما قلت من مرحله 20 الى 25، ننتظر ان شاء الله ان يرفع الله عنا هذا البلاء ونعود الى الحياه العاديه. سوف نقوم بتدريب سوف تكون منها ما هو دولي ما هو وطني، انطلاقا من المخطط الرباعي الذي عملت عليه الجمعيه من اجل ارساء مبادئ تكوين علمي واكاديمي للمدربين المغاربه وحتى الان المدربين العرب، لان لاحظنا ان هناك اقبال من طرف الاخوه العرب لا على مستوى المغرب العربي ولا الشرق الاوسط وحتى اوروبا. سوف استاذنكم لاحاول الاتصال بالمحاضر الموريتاني لعل وعسى يكون المشكل قد تجاوز، وارجع واعود اليكم بعد حين. عودة من جديد إلى المدربين الأعزاء، وأعتذر مرة ثانية على هذا العطب الذي هو خارج عن إرادتنا والذي يتعلق أكثر بالضيف الذي له مشاكل في الالتحاق بنا، لكن على حسب المكالمة التي أجريت معه الآن سوف يلتحق بنا في بضع دقائق. قبل أن أترك الكلمة للمحاضر، إذا كان لجميع المدربين أي اقتراحات أو ملاحظات سلبية أو إيجابية يمكن لكم مراسلتنا على العنوان الماسنجر للصفحة الرسمية، ونحن هنا في الاستماع من أجل تطوير الأداء وتطوير عملية التلقن والاستفادة من جميع المدربين كيفما كان نوعهم. اذا كانت هناك اسئله، انا كذلك على الفيسبوك، اذا كانت هناك مجموعه من الاسئله انا مستعد للاجابه في انتظار ان يحضر الضيف ويلتحق بنا لنبدا المحاضره الخامسه والاخيره في هذه السلسله. فالكلمه لكم، انا انتظر اسئلتكم. كان بالمناسبة في انتظار الأسئلة كان هناك دائما نقاش وجدل كبير حول استعمال بعض الدفاعات. يبدو أن الجميع في العالم يتفق على معلومة أنه لا يجب استعمال دفاع المنطقة في الفئات العمرية لأقل من 16. لذا المرجو من جميع الممرنين أن لا يستعملوا دفاع المنطقة مع الفئات العمريه لاقل من 15 سنه. دفاع المنطقه والحجوزات يعني السكرين ليزيكرون ديريكت ممكن ان نستعملها بعد هذه الفئه العمريه يعني 15 سنه
وممكن ان نستعملها اذا كان مستوى اللاعبين يعني فريمون متفوق. هنا تستحضرني التجارب الاوروبيه، المدرسه الصربيه، الليتوانيه، الكرواتيه، هناك يستعملون الحجوزات، يستعملون لي زيكرون لي سكرين ابارتير من 13 14 15. السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا؟ لان فقط في الدول العربيه لا نبتدئ التدريب في فئه مبكره، يعني اون نو كومونس با لي زونترينمون تري طو، كنبداو معطلين حتى نتاخر حتى ياتي اللاعب في فئه المينيم كادي، يعني كيكون عندنا تاخر. اما في الدول الاوروبيه ام الدول الامريكيه هناك التكوين اللاعبين يبدا من الفئات العمريه الصغيره، حيث يتحدثون عن البيبي باسكت، الميني باسكت. اما نحن فنبدا تقريبا باحتشام من الميني باسكت الى الميني مباشره. لذا هذا التاخر في بدايه التكوين يؤثر سلبا على عمليه تلقن المهارات، نضطر للتاخر على مستوى عمليه التلقين والتعلم. اظن ان هناك سؤال ابراهيم بشرى: هل ممكن لمح عن البرنامج السنوي للاستقطاب؟ بالفعل هذا سؤال جيد. بالنسبه لنا سوف نبقى مخلصين للفلسفه الجمعيه، يعني هناك سوف تكون على المستوى السنوي سوف تكون تدريب وطنيه، يعني التي سوف نقوم باستدعاء خبراء عرب مغاربه واجانب، وسوف تكون تدريب جهويه على مستوى الوسط، ايمانا منا بفلسفه اللامركزيه ولا التمركز، وانطلاقا من مبدا الجهويه. يعني سوف تكون على طول السنه ثلاث تكوينات جهويه، وستكون على المستوى الوطني سوف يكون تكوينين وطنيين من العيار الكبير بحضور مدربين من القيمه الكبيره، سواء مغاربه عرب او اجانب. بالنسبه للسؤال، سؤال الكوتش عصام au niveau على مستوى الفئات العمريه، هل انتم مع مقاربه الجماعيه او المقاربه التفصيليه، ابروش جلوبال ابروش اناليتيك؟ اظن ان هذا السؤال طرح البارحه على المحاضر المصري. عندما نكون في الفئات من اقل من 12 سنه نفضل المقاربه الشموليه، يعني لابروش جلوبال. لماذا؟ لاننا نحاول تطوير اللاعب. بعد ذلك لما ندخل الى مرحله التكوين المدقق، يعني لا فورماسيون سبيسيفيك، نتحول من التكوين الشمولي الى التكوين المتخصص، يعني لا فورماسيون سبيسيفيك، لاننا الهدف هو تكوين القدرات الفرديه المتعلقه بالرياضه، يعني دريبلينغ، شوتينغ، باسينغ، انسي دي سويت. يعني في الفئات العمريه جد صغيره هو الوضعيه العامه، لابروش جلوبال. بعد ذلك في الفتره ما فوق 12 سنه ندخل في الفتره التفصيليه، لابروش اناليتيك، لاننا نريد ان يكون هناك عمل تكوين على مستوى القدرات الفرديه المتخصصه باساسيات هذه اللعبه. اتمنى انني اجبت على السؤال. اظن اي تمارين يمكن البدء بها في الميني باسكت؟ كما قلت سابقا، التمارين المحببه للاعب بالميني باسكت هي تمارين اللاعب والمرح، سيتادير لي فورم جوي، يعني على مستوى الصغار، اخذ الكره واللاعب زيكزاك اونتر لي بلو، نشوفوا شكون اللي كيجي الاول. الهدف ديالنا هو المرح قبل التعلم، لان في هذه الفتره نريد ان نؤمن بقاء اللاعب في الرياضه، يعني اون فو كيل غاست، اون فو با لو فرستري. بعض المرات نلاحظ في الميني باسكت المينيم كنشوفوا بعض المدربين كيبداو يعلموا لو دريبل اون فيتاس، لا لو تير اون فيتاس، لا باس اون فورس. نو، خاصنا اون ريست سور لي فورم جوي، الوضعيات التعلميه التي يلعب فيها اللاعب وهو مرح مع الاخرين.
تسميها الدول الانجلو ساكسونيه دو فاندامونتال، بالاف يو ان، ماشي بالفوندامونتال اللي هي بالاف او ان، يعني الاساسيه. فان سيتادير برون دو بليزير، the fun is to take the pleasure to play. يعني تكون في هذه المرحله يجب على المدرب ان يحبب اللاعبين في هذه اللعبه. لا يبحث عن النتيجه، لا يبحث عن الربح بقدر ما يبحث عن ربح ذلك الطفل في هذه الرياضه من خلال تمارين بسيطه تهدف الى تحبيب هذه الرياضه واللاعب والمرح، بدل الضغط على التكوينات التقنيه المتطوره التي قد تنفر اللاعب من هذه الرياضه ونكون قد خسرنا لاعب. بالنسبه لسؤال السيد عبد الرحيم الذي احييه بهذه المناسبه، نحن لا نقدم دبلومات دولية، ولكن هي شواهد مشاركة في هذه الدورات التكوينية، لأن الفلسفة التي تؤمن بها الجمعية هو التكوين المستمر، لأن كما يعلم الجميع التكوين الأساسي هو من اختصاص الجامعة، أما التكوين المستمر فهو من اختصاص الجامعة واختصاص الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال. وأشكرك على هذا السؤال القيم جدا. دونك سؤال بالنسبة فلسفة المدربين الدفاعية والهجومية لمرحلة 16، أظن أن أكبر هم يجب أن يكون لمدربي الفئات العمرية لأقل من 16 سنة هو التكوين. يعني إذا كان مع اللاعبين أقل من 16 يمكن أن نلعب دفاع رجل لرجل فول كورت ولا هالف كورت، يعني تو تيران ولا دومي تيران، يكون احسن. لماذا؟ لاننا نقوي القدرات التقنيه والقدرات ما قبل التكتيكيه، سيتادير لي بري تاكتيك، يعني كنكونوا كنخدموا على لي بري تاكتيك مي اون ميم طون كنرونفورسي ونقوي القدرات التقنيه. انا افضل بالنسبه لهذه المرحله العمريه ان يكون على مستوى دفاع رجل لرجل من الملعب، من كل الملعب الى نصف الملعب، يعني من تو تيران حتى الدومي تيران. لهذا راينا وجود دفاعات متعدده، رانان جامب، رانان كان، اللي هي دفاعات تمكن اللاعب من بذل المجهود، لانه في مرحله عمريه مهمه ويمكن استثمار القدرات البدنيه انطلاقا من المرحله العمريه التي تسمح لنا بان نذهب، وهي المرحله بين 11 15 او 12 16. يعني يمكننا ان ندفع قليلا في التكوين. وبالنسبه الدفاع رجل لرجل في نصف الملعب، فهو دفاع مهم الذي يمكننا ان نعمل على جهتين، يعني دفاع في الناحيه على اللاعب حامل الكره، يعني سور لو بورتور دو بال اون بول، ونكون اللاعبين على الدفاعات بعيدا عن الكره، يعني لي ديفونسور دي نون بورتور دو بال، يعني اوف بول ديفنس. انا افضل في هذه الفئات العمريه ان نعمل على الدفاعات واحد رجل لرجل نصف الملعب الى دفاعات رجل لرجل على طول الملعب، التي تمكننا من تقويه المخزون البدني وتقويه المخزون التقني والما قبل التكتيكي. et je souligne le pré-tactique باش ما ندخلوش لو تاكتيك. لو تاكتيك سي à partir de saison et plus اللي كندخلوا في لا فاز de spécialisation. سؤال آخر: هل هناك مراجع أو كتب تساعد المدرب لكي يتعلم أو تكون عنده أفكار؟ نعم، هناك مجموعة من الكتب. هناك كتب تهتم بالجانب التكوين، وهناك كتب تهتم بجانب الفلسفة. يعني في اللحظة اللي المدرب يحاول أن يختار نوع الكتب أو نوع المراجع التي يجب عليه أن يتناولها، يجب أن يكون حذر. هناك كتب التي تتكلم عن فلسفة المدرب، يعني كيف تجاري المقابلة، التغييرات، الأوقات المستقطعة، يعني مجموعة من الأمور. هذه كتب غالبا يكتبها مجموعة من المدربين الكبار
وأخص بالذكر هناك كتاب إذا سمحت 10 ثانية. مثلا هذه النوع من الكتب، هذا الكتاب هو كتاب للكوتش باتريلي الذي درب فريق نيويورك. هذا الكتاب يتحدث كثيرا على فلسفة هذا المدرب، كيف كان يجاري الفريق من تغييرات والتعامل مع النجوم. هناك كتاب آخر لفيل جاكسون. نعم سي مصطفى التحق. اوكي دقيقة. هناك كتاب لفيل جاكسون يتحدث كذلك عن الفلسفة، كيف يعمل مع هذه كتب تتحدث عن الفلسفة، يعني في الفئات الصغار يجب تجنبها. أظن أن الضيف قد حضر، ممكن أن ننظم حلقة خاصة لأسئلتكم الخاصة، وأنا هنا موجود للإجابة على جميع الأسئلة. أدع الكلمة الآن المحاضر أمادو كيتا. Monsieur Amadou, vous êtes là? Oui, je suis là. J'avais un problème de connexion, mais je suis là. Comment ça va? Parfaitement. On a rempli le vide. J'ai parlé presque 1 heure, donc tu dois me payer ça parce que j'ai fait un grand effort. Mais il n'y a pas de souci, tu vas compenser en donnant une bonne intervention à nos internautes. OK, coach? Inch'Allah, merci beaucoup. Merci à tout le monde. OK, je vous laisse la main si vous êtes prêts pour partager votre écran et commencer déjà votre intervention. Je vous souhaite bonne chance et permettez-moi de vous demander de vous présenter à l'ensemble des présents ici dans notre plateforme de la MBCA. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Moustapha Keita. Je suis instructeur FIBA. Je suis instructeur FIBA WABC. Donc, je suis un Mauritanien, donc j'habite Nouakchott, la Mauritanie, et ça fait un plaisir de partager avec vous, cette expérience. Donc, aujourd'hui, je m'en vais développer ce que j'ai appelé le homme demi-terrain. Le homme demi-terrain. Donc, j'avais un problème d'ordinateur, j'ai couru pour faire un travail rapidement, vite fait. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter mon travail. Mon travail consiste à développer ce que j'ai appelé le homme. Le homme est d'abord une défense. Une défense, qu'est-ce que j'appelle une défense? Une défense, c'est une défense individuelle par rapport à une défense de zone, bien sûr, qui défend sur l'espace. Le homme défend sur des hommes, il défend sur des individus. Le plus important pour nous en défense, la défense se caractérise par un défenseur précis et celui qui reste à celui qui soit à la position de l'attaque. Donc, l'attaque va nous pousser à faire une défense. Donc, ce qui est important, c'est d'introduire d'abord la défense, c'est quoi? C'est de pousser les attaquants à faire des erreurs pour récupérer la balle. C'est ça une défense. Pousser le porteur de balle à faire des erreurs, à l'amener dans des coins où il va avoir des difficultés à transmettre la balle. Mais on doit défendre sans pour autant faire des erreurs. C'est-à-dire les erreurs, qu'est-ce que j'appelle des erreurs? C'est des fautes. Les fautes, il ne faut pas en faire en défense, ce n'est pas bien. Donc, pour ne pas faire de fautes, les défenseurs doivent apprendre à se déplacer. Les défenseurs doivent apprendre à défendre sur 2 types de joueurs. Il y a 2 types de joueurs en attaque. Le joueur, soit il est porteur de ballon, soit il est non porteur de ballon. Donc, c'est très important de pouvoir défendre sur une équipe à travers apprendre le jeune joueur comment défendre sur un porteur de ballon et apprendre un joueur à défendre sur un joueur non porteur de ballon. Donc, c'est important. Sur un terrain, il y a un joueur qui porte le ballon, donc il faut défendre sur lui. Et il y a 4 autres joueurs qui n'ont pas le ballon, qui seront en mouvement. Et les défenseurs sont obligés de voir comment défendre ces joueurs. Donc, l'objectif, c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est de défendre sans faire de faute. C'est de défendre sans commettre beaucoup de fautes, sans commettre beaucoup d'erreurs, de pousser l'attaquant à faire des erreurs. Pour cela, le défenseur doit faire une pression sur le porteur de la balle en zone de tir. Si le porteur de la balle est proche du panier, il est en zone de tir, on doit tout le temps mettre la pression sur. Il faut tout le temps mettre une pression sur le porteur de la balle. Ça, c'est la première chose à faire sur le côté du tir.
Deuxièmement, empêcher le ballon à pénétrer dans la zone de jeu. Il faut aussi pousser les attaquants à ne pas rentrer dans l'intérieur de la raquette. Il faut le pousser vers l'extérieur. Ils n'ont qu'à aller en périphérique, mais ils ne doivent pas rentrer dans la raquette. Dans la zone réservée, il faut interdire ça aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on doit faire en défense. Deuxièmement, repousser les attaquants plus loin de la zone. Il faut les pousser derrière les zones de 3 points. Il ne faut pas les laisser s'approcher du panier. Donc, ça aussi, c'est un objectif qu'il faudrait faire en défense. L'autre objectif, c'est quoi encore? C'est de tout faire pour que le joueur ne puisse pas tirer facilement. Il ne faut pas que les attaquants jouent facilement. Il faut les pousser à faire des pertes de balle. Nous, on dit quoi en défense? La défense, c'est quoi? On dit que les 60% de la défense doit venir du mental. Il faut aimer défendre, il faut avoir un mental, il faut avoir de la volonté. Donc ça, c'est ça qui défend au basket, le mental, la volonté. Les autres 40%, il faut les mettre dans la préparation physique et dans la préparation tactique et technique individuelle de défense. Donc, je voulais vous envoyer comment on appelle ça encore, des vidéos pour comprendre ce que je viens de dire. Mais malheureusement, là où je suis, la connexion n'est pas très bonne. Donc, la première des choses qu'il faut enseigner aux joueurs, c'est quoi? C'est ce que j'appelle la position fondamentale de défense. Je vais vous montrer l'image. Je ne sais pas si c'est clair, Aziz. Donc, la position de défense, je ne sais pas si je l'ai bien montré. J'ai un problème ici avec mon ordinateur. Vous avez vu quelque chose? Oui, Moustapha, non, tu essaies un petit peu de tourner. Tourne un petit peu le côté gauche. Remets en arrière. Le côté gauche, là. Oui, c'est bon. Tourne encore. Encore, tu tournes. C'est bon. Voilà. Oui, tu le fixes. Là, je vous montre. C'est difficile pour moi. Je ne voulais pas faire ça, mais j'avais un problème de connexion. Là, je vous montre ce que j'appelle la posture d'équilibre. Pour défendre, le joueur doit avoir la posture d'équilibre qui est là. C'est ça la posture d'équilibre. Un joueur doit tout le temps avoir cette posture-là pour bien défendre. La posture d'équilibre, c'est quoi? La posture d'équilibre, c'est de permettre au joueur porteur de ballon de défendre sur le joueur en mettant une main sur la balle et l'autre main, il la met en bas en cas de renversement de dribble. Donc ça, ces positions qui sont là, c'est des positions simples en défense. Vous êtes seul, vous devez être fléchi, les deux pieds parallèles. Maintenant, il y a une nouvelle donne qui dit qu'un pied doit aller un peu en avant, les talons fléchis et une main sur la balle, une autre main en bas. Ça, c'est très important dans ce que j'appelle la position d'équilibre. La position d'équilibre, je vais vous dire ce que j'ai mis ici, dans la position d'équilibre. Je vous dis que c'est la fondamentale défense. C'est la position qui permet aux défenseurs de réagir efficacement sur les assauts de l'adversaire. Le joueur doit être en position fléchie pour démarrer en dribble. Quand le joueur démarre en dribble, démarre en dribble. Une main sur la balle, une main en bas pour en cas de renversement quand le joueur va renverser. Il y a ce que je vais appeler dans la posture, on appelle ça la position qui doit être équilibrée. Le joueur doit être équilibré. Sa tête doit rester dans l'axe du corps. Le centre de gravité doit être très, très bas. Les bras liés, la position très basse. Donc, je parle de centre de gravité. Pour être en équilibre, il faut que votre centre de gravité soit très, 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 très bas. Il faut que vous soyez très bas pour réagir à l'activité. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est le poids du corps doit se reposer sur les appuis. Tout le corps doit se reposer sur les pieds. Mais comme je l'ai dit, sur les pieds, mais on doit avoir aussi les talons derrière qui sont un peu soulevés pour démarrer rapidement. Donc ça, c'est important. Tout ça, j'appelle ça la posture. Le défenseur se tient près de son adversaire. Il ne faut pas être très loin de l'adversaire ni trop près. Surtout s'il n'a pas la balle, il faut avoir ce que j'appelle le triangle plat. You-man ball. Il faut avoir le ballon, le joueur qui va se faire. Ça, c'est important en cas où tu marques un joueur qui n'a pas la balle. Donc, je vous dis une dernière des choses qui est très importante. On dit dans toutes les circonstances, le défenseur doit repartir équilibré sur les deux pieds. Le tronc doit être un peu baissé légèrement vers le haut, le nez en bas, les bras en angle droit et être à côté de l'attaquant. Il ne faut pas rentrer dans le cylindre de l'attaquant. C'est important. Il ne faut pas défendre et sortir du cylindre. Les jambes, comme je l'ai dit, les deux jambes fléchies, un pied en avant, un peu en avant, c'est la nouvelle tendance. Et on appelle ça la position du boxeur. Donc, c'est très important d'avoir cette position-là équilibrée pour pouvoir défendre. Je vous dis ça parce que pour mieux défendre en homme, le joueur doit avoir des conditions vraiment requises pour pouvoir défendre. Donc, la position de départ, la posture, elle est très importante d'enseigner ça aux joueurs, qui est une position très importante. Je vais vous montrer maintenant le jeu de jambes défensif. C'est important. Je l'avais fait comme ça, le jeu de jambes défensif. Aziz, tu vas m'aider. Est-ce que vous voyez bien le jeu de jambes?
Tu fais tourner, tu fais tourner. Amado, excuse-moi, tu fais tourner. Non, 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 dans le sens inverse, l'autre sens, ok? Encore, encore, encore. Reviens vers moi, reviens vers moi. Tu t'es loin de. Voilà, tu fais tourner carrément un quart de tour. Un quart de tour. À partir de la gauche. Non, l'autre main, l'autre main. Amado avec l'autre main. Non, non, c'est trop loin, on voit rien. On voit juste les pieds. C'est trop rapproché. Fais tourner ton ordinateur. Un quart de tour vers l'extérieur, c'est pas vers l'intérieur. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ok, c'est bon. pas mal. C'est pas mal, oui. Voilà. Pas mal. Là, je veux dire que c'est la position des jambes. J'appelle ça le déplacement latéral. Un joueur doit tout le temps avoir les deux pieds parallèles, mais je dis bien qu'un pied doit aller un peu de l'avant. Si vous voulez aller à droite, il faut déplacer le premier pied qui est à droite. Après, le deuxième pied va suivre. Il va être grand, on appelle ça big and bigger. Le plus grand au plus petit. C'est comme ça qu'il faudrait faire. Si je veux aller à gauche, je déplace le pied gauche, après c'est le pied droit qui vient. Il faut tout le temps se déplacer parallèlement pour que vous puissiez être en équilibre pour ne pas croiser les pieds. Il ne faut jamais croiser les pieds quand on va se déplacer. Ça, c'est ce que j'ai dit. Le changement de direction, c'est la même chose. Si vous voulez faire un changement de direction, c'est la même chose. Il faudrait vous appuyer. Amado, excuse-moi de t'interrompre. Veux-tu. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Fais encore tourner l'ordinateur. Là, c'est encore. Remets en arrière un petit peu. C'est bon, c'est parfait. Maintenant, c'est parfait. Voilà. Là, il faut m'aider, Aziz, parce que là, je n'ai pas mis ça sur moi. Je travaille sur le téléphone. Ok, je suis ton assistant coach aujourd'hui. T'inquiète pas. Merci beaucoup. Tu vas avoir tes périodes. Sans souci. Ok, là, je parle de ce que j'appelle les changements de direction. Les changements de direction, c'est la même chose. Il ne faut jamais croiser les pieds. Si vous êtes en déplacement, vous glissez à droite, il faut aller d'abord vers le pied droit et l'autre pied droit vient. Si vous voulez aller à gauche, vous allez changer, plus le pied gauche va venir. Tout le temps travailler du côté là où vous voulez aller, déplacez-vous par ce côté-là. Il ne faut jamais glisser en pied croisé. C'est interdit au basket. D'accord? Là, je dis jeu de jambes défensif. Je parle de déplacement latéral au sprint, ce qu'on appelle drop step. De temps en temps, vous allez courir. Coach, oui. Excuse-moi de vous interrompre, mais on a des internautes qui sont anglophones. Je vais faire la traduction pour vous, si vous permettez, bien sûr. Bien sûr, oui. Ça me fera plaisir, bien sûr. OK. No, in English. Okay, thank you. Okay, here the coach is speaking about the footwork. How defensively we need to use our footwork. In this case, he is speaking about the front move. That means the inside foot will move inside the court. That means the inside player will stay stable and the outside foot will rotate to the other side. OK, vous pouvez y aller. Merci. Le plus important maintenant au basket, c'est qu'on ne glisse pas tout le temps. De temps en temps, on est dépassé. Il faut qu'on court reprendre le joueur et être en position pour pouvoir défendre. Parce que des fois, les attaquants sont plus rapides que les défenseurs. Maintenant, je vais passer sur le jeu de jambes, ce que j'appelle le close-out. Le close-out, je vais définir le close-out. C'est important, le close-out. Le close-out est une défense de compétence individuelle. Il s'agit seulement de la situation dans laquelle un défenseur passe de la défense d'un joueur qui n'est pas en possession de la balle vers le joueur qui est en défense de position de la balle. Je veux dire que quand vous défendez en net, vous êtes en net, on fait la passe à votre joueur, vous allez retourner par votre joueur. C'est une technique qu'on appelle le close-out. Le close-out, maintenant, on doit, oui, en anglais, in English, yes. OK, merci beaucoup. Here the coach is speaking about the close-out defense. This kind of defense is emergency defense. That means it's not stable. The player needs to move defensively to recover a player who is away from him. That means he needs to run to stop a player who got the ball in a new position. OK, coach. Thank you, coach. Donc, je vais dire comment ça va se passer le close-out. Le joueur doit voler avec la balle. Il doit partir. Quand on fait la passe à son joueur, il doit voler. Il doit partir avec la balle. On ne dit pas courir, on dit voler parce qu'on veut que ça soit très rapide. La deuxième des choses, c'est quoi? Se déplacer efficacement. Il faut courir vers l'axe de la balle. La troisième chose, c'est quoi? Il faut faire un bon sprint. Il faut courir. Mais il faut finir sur des petits pas, des tippings, en arrivant sur le joueur qui a la balle
les deux mains doivent se positionner en haut pour arrêter le tir. C'est très important ça. J'aimerais que tu expliques ça en anglais. Okay. 5 rules. The first rule is to fly with the ball. That means while the ball is flying, you need to run. This is the first rule. The second rule is to move efficiently to be at time. The third rule is to sprint, to go with the quickness. The fourth rule is to finish with the small steps. That means not a long step, because after it's very difficult to recover the player if he wanted to beat you in a one-on-one. That means you need to finish in small steps that you can be comfortable and balanced in front of your player. The last principle is that you arrive to the future opponent with your hands up to stop and to deny any opportunity of shooting. Allez-y, coach. Merci beaucoup. Tu as augmenté le deny et tout ça, c'est important. Après, il faut orienter, bien sûr. Merci beaucoup. Augmenter la communication. Il faut beaucoup communiquer en close out. Il faut communiquer et anticiper sur le geste. C'est important. You need to communicate more and raise the level of communication to make easy the defense. Voilà, merci beaucoup. Là, on va parler un peu de l'orientation du porteur de la balle. Vous défendez sur un porteur de la balle, je vous ai dit au départ, il ne faut pas chercher à arracher la balle. Il ne faut pas chercher à prendre la balle tout de suite. Ce que vous devez faire tout de suite, c'est de mettre l'attaquant en difficulté, c'est de l'orienter. Maintenant, il y a plusieurs sortes. Il y a ce qu'on appelle l'endiguement, c'est de conserver le joueur entre les jambes. C'est important de le conserver, de le garder autour de vous et de ne pas le laisser jouer. Il faut vraiment mettre une main sur la balle et l'autre main en bas. Mais on appelle ça l'endiguement. La position des pieds, elle est très importante. Vous encadrez le joueur entre les deux jambes. Vous avez l'attaquant qui est là, offense, et la défense, elle est là. C'est très important. Okay, in the defense, in the individual defense, it's very paramount that you got the player between your feet. That means you frame his position with one hand on the ball and the second hand is denying the pass. It's very important to teach the player this position that he can improve his capability and his efficiency in defense. Okay, coach? Merci. Le plus important, je vais passer tout ça, le plus important pour moi, c'est quoi? C'est d'enseigner les enfants à comprendre vite pourquoi ils font cette main-là ici, pourquoi ils mettent cette main-là ici, pourquoi ils mettent la pression. Il faudrait que l'enfant ait des orientations par rapport à des mots-clés. Quand tu dis posture, il sait ce que ça veut dire. Allez-y. It's very important to emphasize with your players, especially the kids, the importance and the direction of the hands. Why we are putting the hand up and why we are putting it in the second level down. This is very important that the kid player understood the meaning and the sense of the use of their hand. Okay. Merci. J'ai fait beaucoup d'autres choses parce que je n'ai pas partagé mon document, mais on va passer sur ce que j'appelle les deux positions individuelles de défense. Ce que j'appelle position individuelle de défense au basket, la défense sur un joueur porteur de balle, la position de contestation. Quand est-ce qu'on parle de la position de contestation, la position deny? In basketball, we got two philosophies and two principles where we need to go for denial position that we don't want this player to take the ball, and where we are in ball pressure. This is a two targets, and we need to choose or to deny the ball or to pressure the ball. Okay. Voilà. Ce que j'appelle pour moi deny the ball, c'est quand il y a un joueur qui a la balle, le joueur qui est à côté de lui. On va expliquer après ces distances-là. Il ne doit pas être face à la balle, le défenseur. Le défenseur doit donner dos à la balle. Il doit donner dos à la balle. Il met sa tête vers le ballon. Il met la paume de la main vers la balle, le pouce pointu, et il défend, il met la tête sur l'épaule pour regarder la balle et il garde son joueur devant lui. Donc la position deny, ce n'est pas la défense sur un porteur de la balle, c'est la défense sur un non-porteur de balle. Il est très proche de la balle, il défend sur un non-porteur de balle. Il va le fermer, il va contester la passe, tout en mettant toute son énergie sur la ligne de passe. On va expliquer après sur la ligne de passe, pour que le joueur ne reçoive pas la balle. C'est important de donner dos à la balle, de regarder la balle, de mettre la paume de main vers le ballon, le pouce pointu, et il met la tête, le menton sur l'épaule. Ça, c'est important, cette position-là. Okay,
in one pathway. It's very important that player don't think one instant or one moment to help, because he is in denial position. In this position, it's very important that the player open his arm and his hand is in the side of the pass. We will speak later on about the passing line. It's very, very important to give his back to the ball and be more concerned with his direct player than the help side. OK? Merci. Maintenant, la deuxième position en défense, c'est quoi? Coach, excusez-moi de vous couper, vous avez trop de lumière sur votre écran. Il y a trop de lumière. Je crois qu'il y a de la lumière en face de vous. Non, c'est bon. Oui, maintenant c'est beaucoup mieux. Oui. Encore en arrière un petit peu. Encore en arrière. OK, c'est bon, c'est parfait. Voilà. Là, je vous montre la position du déplacement individuel, c'est-à-dire le nombre de. Soit tu es en posture de contestation, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit tu es en posture ouverte, on appelle ça la posture libre, on appelle ça free defense. Là, le joueur qui est là, il ne vient pas ici pour mettre la pression. Il va laisser cette ligne de passe ouverte. Il ne va pas la terminer. Il est là pour aider. Si le gars de bord, il va aider. Donc, c'est important. Here in this position, he didn't have to open the feet. He must close, because if he open, the player will drive him. OK? Voilà, merci. Donc là, ce qui est important pour nous, là, c'est un exemple que je vais donner sur un mouvement défensif qui est important, qu'on appelle sauter et récupérer. Genre help and recover. Le joueur, le X2 qui est là, quand le 1 passe, il dépasse le X1, le 2 va venir aider, le X2 va venir aider et prendre son joueur. Ça, on appelle ça ici, sauter et reprendre. In this position, this is a help side position. That means the player who will jump to help, but definitely he won't help. He is just faking to help. He will jump to the ball and go back recovering his player and with his hand open to the passing line to cut if this ball handler decide to give the pass. Ici, je vais seulement parler rapidement de ça. C'est la défense sur les postes bas qu'il faut enseigner impérativement aux jeunes. Comment défendre sur les pivots, les postes bas surtout. Soit aller à gauche, défendre à gauche. Vous avez bougé votre ordinateur. Revenez un petit peu vers votre droite. Votre droite, encore bougez. Encore. Non, c'est bon, c'est parfait. C'est parfait maintenant. C'est parfait. Je dis qu'il faut tout faire pour essayer d'enseigner aux enfants, les jeunes joueurs de moins de 15 ans, de les apprendre comment défendre sur le poste bas. Le poste bas a différentes positions. Soit tu es à gauche, côté gauche, soit tu es à droite, soit tu es devant, soit tu es derrière. Donc, toutes ces positions-là doivent être enseignées à l'enfant pour que l'enfant puisse défendre en moment individuel. C'est très important de savoir aussi un mouvement qu'on enseigne, qu'on appelle le swing move, qui est très important qu'on doit enseigner à l'enfant très tôt, pour que l'enfant puisse défendre. Je vous donne ces verbes-là, c'est pour que l'enfant, qu'on n'amène pas directement l'enfant sur le 5 contre 5. Il faut lui enseigner toutes les techniques individuelles qu'il doit posséder pour que quand ils vont travailler ensemble, toutes ces techniques-là vont revenir ensemble pour qu'on puisse défendre vraiment en groupe. On dit individuel, mais après, à la finalité, c'est une défense collective. Merci beaucoup, coach. Here we want to talk a little bit about the defense regarding the post-up. Here we got 3 positions. The first one is to defend front of the player. The second is to defend in 3/4 position. And the last one is to be behind. Here we need to teach our player all the 3 positions that he can understood and learn the different techniques to defend against a post-up. Okay. Maintenant, on va y aller dans les grands principes maintenant du jeu. Les grands principes de jeu, qu'est-ce que j'appelle ça? Au départ, quand vous avez des jeunes joueurs au départ, quand ils viennent au basket, ils vont faire ce que j'appelle le grab. Ils vont tout le temps courir vers la balle. Donc, c'est à l'entraîneur de voir ce geste-là de départ pour organiser sa défense. La défense ne pourra s'organiser que si l'attaque est bien organisée. Si l'attaque est mal organisée, la défense aussi chez les jeunes sera aussi mal organisée. Donc, on est obligé. Allez-y. Okay, in this first stage of learning, generally the players are all around the ball. They are all wanting this ball, offensive and defensive player at a time. In this stage, we need to teach our player how to be on the ball and
off the ball. This is very important in this stage. Okay, coach? Oui, parce que les enfants, tout le monde a besoin de la balle. Tout le monde veut courir vers la balle. Tout le monde, le jeune qui a la balle n'a pas la vision périphérique développée. Il n'a pas de puissance pour faire la passe. Les autres aussi joueurs ont envie de venir prendre la balle. Les défenseurs ont envie de venir prendre la balle. Donc la première des choses, c'est quoi? C'est d'essayer d'écarter le jeu, d'essayer de tout faire pour écarter le jeu. Okay, in this stage, players generally are all focused on the ball. That means they are not using their peripheral vision to be aware about the other players. Then we need to work on this point and open the space and spread the court that they can play very successfully. Okay. Voilà. Donc le schéma que j'ai mis ici en bas, ce schéma qui est en bas, veut dire que le joueur 1, il a la balle, le joueur 5, le joueur 2 et le joueur 3, tout le monde va aller vers la balle. Donc, il faudrait commencer à dire aux joueurs non, restez sur une place, ne bougez pas. Et puis, les défenseurs aussi doivent suivre leurs joueurs. Comme ça, vous allez commencer à casser un peu ce grab-là. Le grab, il faut le casser en écartant, en jouant dans le spacing et en mettant des positions spécifiques pour les joueurs pour que le grab s'éclate. In this stage, we need to break this position of player, all of them around the ball by creating a good spacing. We need to emphasize to player the use of spacing far from of the ball. Okay. Donc pour cela, il faudrait mettre des règles en place. Il faudrait mettre des règles en place, c'est de dire aux joueurs, il faut dépendre sur le même joueur sans permuter. Donc ça, c'est la première règle. Dire aux joueurs, chaque joueur prend son joueur sans permuter. Then in this situation, we will ask players to be on their man, no switch between players. Deuxièmement, je vous propose un exercice qui est très important qui est là. L'exercice qui est là, c'est un exercice qui permet de développer ce que j'appelle le spacing. Il faut mettre des points. Vous avez vu, il y a des zones qu'on trace dans le terrain. Soit on met des tapis, soit on met des plots. On demande aux joueurs de bouger sur les autres tapis et les défenseurs vont défendre. Et il faudrait tout faire pour que les défenseurs n'arrivent pas vers le coach devant. Il faut que le défenseur force à venir entre son joueur et le coach qui a la balle. C'est important. Here in this situation, I offer you this drill that can for us spread the defensive player around the ball. We put here generally the cones and we ask the defensive player to turn around, and once they are back to the coach who got the ball, they don't have to touch him. Okay. Et les attaquants n'ont pas le droit de perdre 3 secondes dans une place. Chaque 3 secondes, ils doivent bouger pour recevoir la balle ailleurs. Donc, ça permet aux gens de bouger et ça permet à chaque défenseur de suivre son joueur. Okay, here we put a very important rule. No player keep the ball more than 3 seconds. 2-3 seconds, and he must give the pass. In the other side, on off ball side, we will ask player to move around the ball to receive the ball. A player who is in stationary position can't get this pass. Okay? Bon, vous pouvez compliquer en disant que si un joueur te fait la passe, tu ne peux pas lui retourner à la balle. Tu peux améliorer vraiment, c'est ça qui est très important. You can improve this drill by asking player no back pass. Once you give him the pass, you need to pass to other player and never giving back this pass. Est-ce que vous voyez bien mon schéma, coach? C'est pas trop clair, mais il faut avancer un petit peu la caméra. Oui, encore on avance, encore. C'est bon, c'est pas mal. Voilà, là, j'ai la première des choses qu'il faut enseigner aux enfants dans le jeu A5, c'est ce que j'appelle les lignes de passe. Les lignes de passe sont très importantes pour les joueurs pour défendre au départ, la ligne de passe. It's very important in the learning process to teach players the passing line. Our players need to understand this point. It's very important that they play regarding and according of passing line. La deuxième chose, en général, en défense, c'est d'apprendre ce que j'appelle l'axe panier-panier. Here we need to teach them to understand the very important rule, the 3B. That's mean ball, basket, body. La dernière des choses qu'il faut enseigner aux jeunes joueurs, c'est de les enseigner côté fort, côté faible.
Then the second principle is to emphasize with player the ball side and the help side. Si vous voulez vraiment être très fort en défense, les enfants doivent maîtriser ces trois axes qui sont la ligne de passe, qui sont l'axe panier-panier et le côté fort et le côté faible. If you want that your kids are successful in basketball, they must understand these 3 points. That means on ball, off ball, help side, ball side, and the passing line. C'est très, très important dès le bas âge d'insister sur ça pour que les jeunes dans la stratégie future qu'ils puissent comprendre rapidement la défense. Toute la défense s'articule autour de ces trois choses-là. It's very important to emphasize these points with kids early, that we can guarantee a good development and good process and a good learning process in the future. Voilà, maintenant nous allons passer aux lignes de passe. Le 1 qui a la balle, le 2, il est à une ligne de passe. Here we will back to the deal. Player number 2 is 1 pass away, and player number 3 is 1 pass away. Voilà, le numéro 4, il est à 2 lignes de passe. Le numéro 4 qui est là, il est à 2 lignes de passe. The X4 is 2 passes away than the ball handler. Le numéro 5, il est à 3 lignes de passe. The X5 is 2 passes away of the ball handler. Maintenant, chaque entraîneur a sa stratégie. Soit il va en deny, soit il va en free. C'est lui qui sait comment il va défendre après. Every coach has his own philosophy, or he will go for a denial position, or he will go for open position. Maintenant, je vais vous mettre un schéma à 5. Vous avez vu le 1, tu vois bien le schéma? Oui, c'est bon, c'est bon. OK, c'est bon, ça passe. Donc, ce schéma-là, qu'est-ce que je cherche d'ici? Je mets de l'espace. Le 1 a la balle, le 2, il est en deny, le 3, il peut être en deny, le 4 en deny, le 5 en deny. C'est une solution, si je veux. Here, I will go in the philosophy denial position. That means every player must stick to his man. All the 4 players are in denial position, and the X1 is on ball pressure. Ici, chez les jeunes, pour moi, c'est très important. C'est de pousser les jeunes à défendre chacun pour son joueur. Si le 1 va marquer un panier, c'est que c'est le 1 qui n'a pas défendu. Si le 2 coupe par marquer un panier, c'est parce que le 2 a mal défendu. Ainsi de suite. Chaque joueur qui marque un panier, on va responsabiliser l'enfant dès le bas âge à ne pas aider. Chaque joueur doit prendre son vis-à-vis direct. Here, I want to put my player in responsibility position. That means if the ball handler succeed to go to the basket, that means the X1 didn't do his job. It's the same for the other player. I want to responsibilize my player to take their responsibilities in defense. OK? Ça, c'était important. Donc, j'ai fait un autre schéma. J'ai changé la position des joueurs. J'ai changé la position de la balle. Si on était dans un stage, je vais poser beaucoup de questions. Mais je le dis seulement que le 5, il est à une ligne de passe. Le 1, il est à 2 lignes de passe. Le 3 est à 2 lignes de passe. Le 4 est à 3 lignes de passe. Here in this position, I will tell you that the inside player 5 is 1 pass away, and the player 1 is 1 pass away. Whether player 3 and 4 are 2 passes away in this situation. Donc, il y a un autre schéma qui est là. Je ne vais pas trop parler de maintenant, c'est clair. Vous allez voir maintenant les flèches, et chaque flèche peut dire quelque chose. Le rouge, c'est à 2 passes, le noir, c'est à 1 passe, le vert, c'est à 3 passes. C'est ça dans le schéma. S'il voit une ligne rouge, c'est à 2 passes. S'il voit une ligne noire, c'est à 1 passe. S'il voit une ligne verte, c'est à 3 passes. Here, as we saw together in the diagrams, we are into details, or we are in 1 pass away, and in this case is the red line, or we are in 2 pass away, and in this case is the black lines. Okay, coach, you can go. Merci. Donc là, je vais y aller maintenant à 3 contre 3. Pour être clair, le schéma est bon? Oui, pas mal, oui, ça passe. Si vous pouvez rapprocher un peu. OK, c'est bon, c'est parfait. Donc là, j'ai le joueur 1 qui a la balle.
le joueur X1 défend, le joueur X3 est en défense sur le 3, le joueur X2 est en défense sur le 2. Here, in this position, we are in 3-on-3 situation. X1 is on the ball, X3 is one pass, and X2 the same is one pass away. L'entraîneur peut dire à ses joueurs, tous les joueurs qui sont en défense à une ligne de passe, ils doivent être en contestation. Donc ça, c'est le principe de l'entraîneur, c'est sa philosophie, c'est comme ça qu'il travaille. Il dit à ses joueurs, à chaque fois que vous êtes à une ligne de passe, il faut être en position de contestation. In this philosophy, every coach can, as depending of the coaches, ask his player to be in denial position. That means no help side and cut the passing line from the two players. OK. Donc, il peut aussi dire, sur le côté fort, on met deny, sur le côté faible, on met la défense libre. C'est aussi des principes et des philosophies selon les entraîneurs. He can either ask his player in strong side to be in denial position and in the weak side to be in help side position, depending of the situation and depending of the coach. Si aussi le numéro 1 qui a la balle, qui est très fort en pénétration, le X2 et le X3 vont descendre en position libre pour fermer les passages et obliger le numéro 1 à faire la passe. In this position, we are in the third option. That means while the ball handler number 1 is driving to the basket, players X2 and X3 can jump to the ball and stop this drive. And maybe in this situation, we can go for switch. Merci beaucoup. Je vais dans la position libre, la position fluide. Donc, c'est très clair. Vous voyez l'image? C'est très clair. Ils sont les deux, ils sont en position free. Ils ne sont pas en contestation. Ils laissent la passe sortir. Donc, je pense que le numéro 1 est un très bon driver. Donc, on est obligé de fermer la raquette pour laisser le gars faire la passe. In this position, we are in triangle position. That means the two defensive players off ball are inside. That means we believe that the ball handler is very good driver and we are here ready to help. They are not sticking or in denial position as before, but they are here ready to help in case of drive of player 1. Merci, coach. Bien traduit en anglais. Je suis nul en anglais, mais je comprends. Tu dois me payer vers la fin de séance. Oui, tu auras 100% de mes péridiums, il n'y a pas de problème. Merci. C'est pour le plaisir de tout le monde. Allez-y. Donc, là j'avais dit ça tout de suite. J'avais parlé de l'axe panier-panier. Il est là au terrain, l'axe panier-panier. C'est un concept qui est très important dans la défense collective. Et l'axe panier-panier, il est imaginaire. Il n'est pas tracé dans un terrain de basket. Mais tout entraîneur... I was speaking before about the imaginary line between the basket to basket that divide the court on two parts. The first part where is the ball. This is on ball position, and the second position where there is no ball, off ball position that we qualify generally of help side position. Okay. Donc, le deuxième schéma qui est là en bas, si vous le voyez, le deuxième schéma, je voudrais mettre... un petit peu l'ordinateur, s'il vous plaît, coach. Encore rapprocher. Non. Faites remonter l'écran à rapprocher parce que c'est trop loin. OK, c'est bon, c'est pas mal. Voilà, donc là, je parle du côté fort. Le 2 qui est là-bas, le 2 et le 1 sont du côté fort. Le 2 et le 1, côté fort. Le 3 et le 4 sont du côté faible. Vous avez vu, le X1, il est en position free par rapport à la défense sur 1. Le X4, il est sur la ligne, sur l'axe panier-panier. Le X3, il est sur l'axe panier-panier, il est en défense tête. Il doit aider. Ils ont laissé leur joueur dans le côté faible. Ils vont commencer à aider par rapport à l'axe panier-panier. Donc, l'axe panier-panier, il est très important pour nous. Et le concept du 1 attaque. Oui, allez-y. Excusez-moi. Here, in this position, we are on 4-on-4. Here we emphasize many points. The first thing is the ball pressure of X2 on his own man. X1 is on help side position in a denial, while position player X3 and X4 are in total help side position with their feet under the basket in total help side line.
Okay. Là c'est très important de voir que le numéro 2, il est très fort parce que le X2, le X1 et le X4 ont fermé carrément la trajectoire. Le gars ne peut pas passer à l'intérieur. Il doit obligatoirement passer par l'extérieur. Here we need to believe that the X2 is a strong defensive player to press enough his direct opponent, and we are putting all the help side in the other side. That means X1, X4, and X3 to help in case that's the player to succeed to drive his man. Donc là, je vais commencer un peu à compliquer un peu la chose. Je vais commencer sur ce que j'ai appelé les rotations défensives. Si vous enseignez aux jeunes le basket, il faut tout le temps les enseigner la rotation jeune. À partir de 14 ans, 15 ans, il doit pouvoir aider et reprendre. Il doit pouvoir aussi aider. C'est important. Here we go in serious stuff. We need to teach to our player the defensive rotation from the age of 14. Hey, we need to remember 14. Then here we can teach them or to help and recover or definitely to go inside a defensive rotation. OK? OK. La première des choses, sur le premier schéma, nous avons vu le 2 qui va attaquer la baseline. Il bat le X2, il défend très mal, donc le 2 va passer. Le 3 est obligé de partir en aide sur la défense, sinon le 2 va aller marquer directement le panier. Here in this diagram down and the left of your screen, we saw together that to succeed to overcome his player, and in this case, X3 is forced and obliged to run to stop this drive from the help side. And definitely here we can't think to go for the rotation. OK? C'est le schéma qui est là en bas. Si vous le voyez bien, le schéma qui est en bas. It's the diagram down. Donc, si le X3 descend pour aller aider, donc le 3 qui est là, il va être libre, il va aller au panier. Donc, vous allez voir ce schéma qui est là. Tu vois ce schéma-là? Oui, c'est clair. Le 2, si le 3 descend, le 3 qui est là, il est libre. Il faut que le 4 là aussi descende pour équilibrer. Donc, le 4 doit descendre et le 1 doit prendre sa place. C'est important. Here, in this position, if the X3 decide to recover against the penetration, automatically the offensive player 3 will be open to go to the basket. Voilà. Donc, le 4 doit descendre pour défendre le X4. Then we are obliged to ask our player X4 to go to baseline under the basket to be the helper of the help. Et le numéro X1 va venir en tête de la raquette pour remplacer le 4. And the X1 will be inside the basket to be the safety player who will go on closeout in case of skip pass. C'est ce schéma-là que nous voyons ici, la seconde rotation, si vous voyez bien. Here is the diagram that show the full rotation. That means X3 run to stop player 2 before entering to the rim. X4 go down to close the line, and X1 is the safety player who go over the free throw line to cut any skip pass outside. C'est hyper important de l'enseigner aux jeunes au bas âge. C'est très important. It's very paramount to teach to our player in their early age. Moi, dans mes équipes jeunes, j'exige à tous les entraîneurs de travailler la rotation défensive. Me, in my job, I always ask and require from my coaches to work on the defensive rotation. Parce que le basketball est un jeu collectif. Because simply basketball is a team sport. Un pour tous et tous pour un. All for the team and everyone for the team. Donc, c'était ça que je voulais dire. Maintenant, pour mieux travailler la rotation défensive, il faut tout le temps la travailler avec la notion de supériorité numérique, le 4 contre 3. Here we are in this situation on 4-on-4 and the ball is skipped. That means here our player 4 can recover his man and the one is faking just to help, but basically he won't help. Le plus important dans vos entraînements, c'est de travailler en surnombre, le 3 contre 2, le 2 contre 1, le 4 contre 3. C'est très important de faire bouger votre défense à travers cette volonté que les enfants auront à bouger, à compenser
le nombre de joueurs qui est absent. Et c'est très important de travailler à l'entraînement dans des situations spéciales, en 2 secondes, en 3 secondes, en 4 secondes, voir comment les joueurs vont réagir par rapport à cette situation défensive. It's very paramount for your player to understand to recover the open player. Therefore, I ask you always to put more offensive player and less defensive player. In these cases, 4 offensive player against 3 defensive player to teach them how to rotate or to go in full rotation or simply to fake to rotate and take your man the time that the player recovering is his own offensive player. Ici, nous avons le numéro 2 qui a la balle, qu'ils ont fermé tout à l'heure, le numéro 2. Il fait la passe au numéro 3. Donc, la défense, tout le monde va changer. C'est le 4 qui va aller le chercher, le 3 va équilibrer, et le 1 va prendre le 4 et le 2 va prendre le 1. On va tous changer quand la passe va. Here, in this case, we will go in full rotation. That means once number 2 succeed to give this skip pass to offensive player 3, X4 will run to recover player 3, and 1 will take player 4, while X2 will change the player and take X1. La position de X1, c'est lui qui va aller quand il y a la passe sur 1 ou bien la passe sur le 4, c'est lui qui va aller dans tous les cas. Il est le plus proche. X1 is the safety player who will be the first one to run to take this first pass, or for offensive player 4 or for offensive player 1. He is the man responsible for the skip pass in outside. J'ai dit ça souvent à mes joueurs, je l'appelle le pistolero, et ça fait rire les enfants. J'ai dit que le X1, c'est le pistolero parce qu'il gère 2 joueurs. Il doit être vraiment un joueur qui est très fort en close-out à travers la tête de la raquette vers les joueurs. Basically, I ask always my player to be quick in the rotation, especially the X1 who must be very strong in the closeout, that he can go out and recover the player who get the ball or the skip pass. Okay. Le deuxième schéma, c'est pratiquement la même chose, mais le 2 fait la passe à 1, donc le X1 va aller voir son joueur, le 2 va aller sur le 4, il va faire un long close-out, le 4 va prendre le 3 et le X4 va gérer la maison, va gérer la raquette. C'est simple, cette rotation-là, elle est très simple. Okay, in the diagram in your left left of screen is the same situation, but here basically player number 2 decide to give the pass to player number 4. In this case, as we said before, X1 will run to recover player 4, and player X2 will go to take player 1, and 4 will hurry up to take player number 3. Merci beaucoup. I am here to help. Je suis là pour aider. Si le joueur 4, le 2 fait la passe au joueur 4, donc c'est le 1 aussi qui va partir. Le 2 part sur le 1, le 4 part sur le 3 et le 3 gère la maison. X3 gère la maison. If player number 2 decide to give the pass to player 4, it's always number 1, the runner who will go on closeout to take player 4. In this case, X4 will run to take X4 will run to take number 3, and X2 will run to take player 1. Thank you. Donc, welcome. Je vais vraiment m'arrêter là. Je vais seulement vous donner un seul schéma qui est important pour moi. Mais je vais m'arrêter là. Pour moi, la défense en demi-terrain, à 4 déjà, pour moi, c'est très, très bon. Donc, je vous dis seulement qu'il faut avoir un principe quand vous allez faire le 4 contre 3. Le principe, c'est quoi? Sur le 4 contre 3, vous devez laisser un joueur sous le panier, vous laissez un joueur en tête de raquette et un joueur vers la balle. Ça, c'est le principe pour défendre, pour amener vos joueurs à très bien défendre, à bien s'organiser. Donc, sur le 4 contre 3, tu as un joueur en tête de raquette, un joueur sur le cerceau et un joueur sur la balle. C'est important. In this drill that I prefer too much and I play with my player on 4-on-3, that means 4 offensive players and 3 defensive players. You need always to have 1 player on the ball, the second player on the help side, and the third player basically under the basket ready to go for the rotation. OK? Donc ça, j'appelle ça moi la position I. Tu as un sur le cerceau et un sur le lancer franc
et un qui va tout le temps vers la balle. Donc, les trois schémas, à chaque fois, on a un sur la balle, on a un sur la raquette et un sur la ligne de fond, un sur le tête de la raquette, un sur le cerceau, un sur la balle. Donc, ça, pour moi, je l'appelle le I. C'est très important de l'enseigner aux jeunes joueurs. Il est très important. For me, I always teach my player this position of I. That means one player on the ball, the second player is in the free throw lines, and the third player under the basket. This is very paramount for me that I have my player ready to rotate and stop the ball. Ouais, donc ici, c'est la même chose. Ici aussi, c'est la même chose. J'ai changé seulement la position des joueurs. Ici, c'est ça que je veux vous montrer qui est important. Le joueur X2 qui est là. Parce qu'au lieu que le 1 peut sortir, comme le 2 aussi peut faire ce passage-là. Ça, c'est important. Je voulais partager ça avec vous, ce schéma-là. Au lieu de faire ce schéma-là, on peut rester sur ça. Here is very important for me to emphasize that X1 and X2 can be on the ball. That means if the ball handler decide to go in his left, my player need to move with him. If in this case he gives the pass, my back player go to take him, and I will replace the helper who gives me the help. Ok, coach Aziz. Yes. J'avais à faire des vidéos, mais malheureusement, je n'ai utilisé que mon portable. Ici, la connexion est très, très faible. Je ne peux pas faire monter les vidéos. Donc, okay, je voulais expliquer toutes ces choses-là. J'avais préparé 5 vidéos pour le cours, mais je n'arrive pas à les faire monter. Je suis vraiment désolé. Mais je tiens à le dire que je tiens à partager avec tous les stagiaires qui sont là que le concept de défense est très important de le faire dès le bas âge. Il faut passer plus de temps en défense si vous voulez vraiment gagner vos matchs. I am so sorry because I prepared already 5 tapes to share with you, but I didn't succeed because of the Wi-Fi and the connection to share with you. But I wanted to emphasize with you that it's very, very important to teach our players the principle and rules in defense. And this is very, very important that help us in the future go ahead in the defensive work. Il y a une dernière chose que je vais dire, ça va être un truc important, c'est la communication. The last point that I want to emphasize is the communication in defense. Chez les jeunes, même de temps en temps, ils doivent crier defense, ball hand, deny, free. Il faut que les enfants s'habituent à ça à l'entraînement pour que ça soit une communication très active. Kids need to know that in every practice they have to speak up. In defense, ball, help, and so on. Surtout dans les écrans, quand ils vont arriver chez les écrans, on doit trouver des solutions. Comment défendre sur les écrans? On doit communiquer la défense qu'on doit faire en 2 jours. Soit il faut switcher, soit il faut faire le down, soit il faut faire le strut, soit il faut faire beaucoup de choses. Il faut que les jeunes joueurs communiquent entre eux. Il faut qu'ils comprennent la défense, c'est quoi, comment défendre et comment communiquer en défense. It's very important also once they are facing a two-man game, that means screening. It's very important that they talk together to overcome the screen. That means the side of the screen, the position to overcome the screen, going under, over, switching, trapping, hedging, and so on. It's very, very important that player can speak to go over this screen and succeed to stop it. J'aime beaucoup ce logo-là, il me rappelle quelque chose. En tout cas, je tenais à partager ça avec vous. Je crois qu'on pourra partager un autre binaire après pour compléter le 5 contre 5, comment on va développer la passe sur un côté, les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire. On va développer cette stratégie en mettant beaucoup de vidéos. Comme ça, les gens vont mieux comprendre. En théorie, comme ça peut être facile, mais dans la pratique, c'est autre chose. Donc, c'est important qu'on partage tout ça ensemble. Coach Moustapha, je tiens de tout cœur à vous féliciter pour cette présentation parce que tout simplement, au-delà des soucis de connexion et d'ordinateur, vous êtes arrivé à transmettre un bon contenu. Vraiment, chapeau bas, mon cher coach. Là, on va un petit peu compenser nos coachs en leur offrant cette présentation. Vous allez me l'envoyer tout à l'heure comme est convenu avec tous les coachs. Et on va la partager avec les gens qui sont inscrits dans notre formation. C'était vraiment très, très intéressant comment vous avez démarré d'une position individuelle du 1 contre 1 en passant jusqu'à la position 4 contre 4. Là, on est ouvert s'il y a des questions.
Je ne vois pas de questions sur la plateforme Facebook. On va patienter quelques minutes peut-être avec le débit Internet. Mais généralement, je tiens à vous féliciter et je vous remercie pour ce beau logo parce que j'ai beaucoup aimé les couleurs, surtout avec sur un fond bleu. Merci beaucoup. En tout cas, je suis disponible et prêt à partager pour les coachs africains. C'est avec beaucoup de plaisir. Et je me dis que c'est à travers l'échange qu'on va tous grandir. Et je me dis qu'il faut que l'Afrique aussi se hisse dans les grands continents de basketball, Inch'Allah. Ça, j'y crois beaucoup. Et on a des techniciens en Afrique. Il faut qu'on échange, il faut qu'on partage pour que nos jeunes coachs, pour que nous-mêmes, les anciens, qu'on puisse aussi vraiment nous perfectionner et pouvoir travailler le basketball pour qu'au moins l'Afrique gagne une Coupe du Monde, Inch'Allah. Absolument, ce que vous avez dit, cher coach Moustapha, est parfaitement vrai. Là, on est tous dans l'approche participative, faire participer le maximum. Et comme vous le savez, au niveau de l'association, on essaie de se lier à tout le monde dans les pays, au niveau des ligues. On essaie de signer des partenariats intéressants, soit au niveau local avec les ligues régionales ici au Maroc, soit à l'extérieur, parce qu'on croit fermement que l'évolution, c'est avec la participation de tout le monde. L'approche participative, elle fait parfaitement l'affaire. Je crois qu'il n'y a plus de questions pour vous, coach Moustapha. Je tiens encore une dernière fois, au nom de l'Association marocaine des coachs de basketball, de vous remercier pour cette intéressante intervention qui est allée au-delà des problèmes de connexion et de problèmes d'ordinateur. Vous étiez agréable durant toute cette présentation avec le contenu. Et sur ce, on termine ce parcours, cette série de cours A5 dans cette online course pour les coachs de U15, les moins de 15 ans. Et on vous donne rendez-vous le lundi prochain avec une nouvelle formation qui va s'attacher plus aux catégories U18. In the name of the all coaches under the Moroccan Basketball Coach Association, I have to thank the coach Moustapha for this marvelous lecture because he tries to go over all the problems of the Wi-Fi connection and the computer. We thank you all the followers for your patience and your learning, and we give you a big appointment in the next week for a new courses and education for coaches under 18. Thank you so much. Merci beaucoup. شكرا جزيلا وإلى موعد لاحق. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Merci, Moustapha. À bientôt. Merci. À bientôt.